আগের দিন তো আমরা সাবনেটিং এবং সেই রিলেটেড বিভিন্ন ক্যালকুলেশনস, মাস্ক, সাবনেট মাস্ক এসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমরা মেইনলি আলোচনা করেছিলাম IPv4 মানে আইপি ভার্সন 4 নিয়ে। আজকে আমরা চেষ্টা করব আইপি ভার্সন 6টা কি সেটা একটু দেখার। বাট বিফোর দ্যাট, few informations are left with IP version 4 in our last class. So before before switching to IP version 6, just try to see that few information যেটা আমাদের এখনো দেখা হয়নি IP version 4 সম্পর্কে, সেই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। ফার্স্ট যেটা নিয়ে আমরা বলবো সেটা হলো প্রাইভেট অ্যাড্রেস। আমরা আইপি ভার্সন 4 এ দেখেছি যে টোটাল address space in IP version 4, it is 2 to the power 32 total address space. Why? As because we know that IP version 4, it's a 32-bit address. As it is 32 bits address, that's why, and these are in binary, that is in binary, so we can have 2 to the power 32 number of address space. That means 2 to the power 32 number of total address can be generated under IP version 4. 2 to the power 32 number of IP addresses can be generated. that we have seen. Now, in classful addressing, we have subdivided these IP addresses according to different classes as per our need. We have discussed this. Among those addresses, few addresses are reserved address. Reserved in that sense, we can call it private IP address. And these IPs can be used within a network, within a campus, or maybe within a company, and which is private to it. The broader meaning of that, what I have said, is that these addresses cannot be routed on the internet. That means you cannot set those address for your router address. No, you cannot set that those addresses, যে IP অ্যাড্রেসের গুলোকে আমরা রিজার্ভ অ্যাড্রেস বলছি, আমি তার এটা দেখাচ্ছি, দিচ্ছি রেঞ্জটা, বাট সেই অ্যাড্রেস গুলোকে কোনোভাবেই আমরা আমার রাউটারের অ্যাড্রেসে ফেলতে পারবো না। If it happens, if by mistake we put some private IP address in my router IP address, the packets will be dropped. Simply that packets containing the private IP address will be dropped by the system, by the routers. So basically, what I want to tell you is that suppose this is your router. With this router, several machines are connected. I'm saying that NI, NJ, NK, NZ, like that. These machines are connected, and overall, it is a network.
Suppose this is the network of our college. Suppose this is the network of our college, and this is the router of our college. That means whatever informations are going to the internet, or whatever informations we are receiving from the internet, from sitting in these machines, it is coming through this router. So this router is the last point of our own network. After that, it is internet connected to outer world. That is internet. Now, I have told you that this router should have an unique address, IP address, so that this router can be identified uniquely from the internet. Okay. Anybody who wants to communicate with you, suppose at this point you are sitting at this machine. Now somebody who is trying to contact with you, connect with you from the internet, সেও কোনো একটা নেটওয়ার্কে আছে, সেই নেটওয়ার্কটাও রাউটার দিয়ে কানেক্টেড। তো সেখানে বসে সে তোমার সঙ্গে কানেক্ট করতে চায়, সে প্রথমে that packet will come to this router, because in the internet the address of this router is known, not the address of this machine. Address of this machine is known only to this router. Outside this router, nobody knows this machine. Router take chene. So you can understand that the address of this router should be unique. That means if I am using a router to access internet, you are using another router to accessing an internet from some another network, and we are using the same address for the router, then what will happen? It will be conflict. The things will be conflicted. So that is not possible. So the address of the router, it is unique. Nobody will use this address in the internet. But problem টা হলো, এভাবে যদি সবাই একটা করে ইউনিক অ্যাড্রেস ইউজ করতে শুরু করে, এবং আমরা যদি বলি যে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের মধ্যে যে মেশিনগুলো আছে তাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো ইউনিক হবে, মানে আমি এই মেশিনগুলোর যে অ্যাড্রেস, অন্য কোনো নেটওয়ার্কের অন্য কোনো মেশিনের সেই অ্যাড্রেস হবে না। যদি আমরা কথা বলি, তাহলে ইট উইল বি আ প্রবলেম অফ অ্যাড্রেস স্পেস, শর্টেজ অফ অ্যাড্রেস স্পেস উইল অকার। এখনই হয়ে গেছে, তাই জন্য আমরা IPv6 এ গেছি। বাট এরকম যদি হতো যে এই মেশিনগুলো যে আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করছে, অন্য কোনো নেটওয়ার্কে সিমিলার একটা কোনো নেটওয়ার্ক আছে, তার মধ্যে যে মেশিনগুলো আছে, ধরা যাক অন্য একটা কলেজের নেটওয়ার্ক, তার যে মেশিনগুলো আছে, তার মেশিনের অ্যাড্রেসগুলো এই মেশিনের অ্যাড্রেসগুলো মানে এক হবে না, সব আলাদা আলাদা হবে। দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। And from that concept, private IP address came into the picture. Private IP address says that there is a set of IP addresses, permissible set of IP addresses, which can be used in your own network, মানে এই মেশিনগুলোতে, এবং সেই আইপি অ্যাড্রেস অন্য কেউ তার নিজস্ব নেটওয়ার্কে ইউজ করতে পারে, রাউটারের জন্য নয়, মেশিনগুলোর জন্য। ওকে, মেশিনগুলোর জন্য ইউজ করতে পারে। ফাইন। তো এই কনসেপ্ট থেকেই আমাদের প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসের কনসেপ্ট এসছে। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আই এম জাস্ট ট্রাই টু টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স কম। ওকে, সো what are those range of IP addresses? Just let me
Discuss about that first. The range of IP addresses. Okay. 10.0.0.0 এখান থেকে 10.255.255.255 এটা একটা সেট অফ রেঞ্জ, এবং you can understand it is class A IP address. তো class A IP address এর আন্ডারে প্রাইভেট IP address একটা এইটা। Okay, this is class A. And for class B, it is 172.16.0.0 to 172.31.255.255. This is class B, private IP address. Next is class C. Class C এর ক্ষেত্রে এটা 192.168.0.0 থেকে 192.168.255.255। এই যে রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস, একটা ক্লাস এর জন্য, একটা ক্লাস বি এর জন্য, একটা ক্লাস সি এর জন্য, এই যে রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস, এই রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস এর মধ্যে যা যা আইপি অ্যাড্রেস পড়ছে, সেই আইপি অ্যাড্রেসগুলো কোনোদিনও রাউটারের অ্যাড্রেস হবে না, কোনোদিনও হবে না। এই যে রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস যেটা আমরা বললাম, whether it may be class A, whether your network belongs to class A or class B or class C, কোনোদিনও রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস কখনো এগুলো হবে না। Your own machine IP address can be under this range in a network, but কোনো রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস এটা হবে না। অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ওই জায়গায়, এই আইপি অ্যাড্রেস গুলো আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কে আমি ইউজ করতে পারি, আবার তোমার নিজস্ব নেটওয়ার্কে তুমি ইউজ করতে পারো। তার মানে দিস ক্যান বি রিপিটেড আন্ডার উইদিন আ নেটওয়ার্ক। তোমার নেটওয়ার্কে তুমি ইউজ করতে পারো, আমার নেটওয়ার্কে আমি ইউজ করতে পারি। এতে করে কি হচ্ছে, শর্টেজ অফ আইপি অ্যাড্রেস ক্যান বি হ্যান্ডেলড, এবং আমার অসুবিধা তো নেই। আলটিমেটলি আমাকে ইন্টারনেটে চেনে রাউটার দিয়ে, তো আমার রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস তো ইউনিক, আমি সেখানে কোনো ট্যাম্পারিং করছি না। what I am doing it within my network. So within my network, আমার এই মেশিন গুলোকে আবার রাউটার চেনে। সো কোনো একটা প্যাকেট যদি ইন্টারনেট থেকে আসে রাউটারের কাছে, রাউটার জানে যে সেই প্যাকেটটা কার কাছে যেতে হবে, পাঠাতে হবে, সেই মেশিনটা কোথায় আছে, সো রাউটার উইল রুট দ্যাট প্যাকেট। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস। গট ইট? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা বোঝা যে কেন এটা আমরা করলাম টু মিটিগেট দি শর্টেজ অফ আইপি অ্যাড্রেস। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমাদের শর্টেজ আছে আইপি অ্যাড্রেসের, সেই মিটিগেট দি শর্টেজ অফ আইপি অ্যাড্রেস ইট ওয়াজ নিডেড। ওকে, এতে করে যেটা করলাম আমরা প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস হিসেবে আমাদের উইদিন নেটওয়ার্ক যে মেশিন গুলো সেগুলোকে আমরা ইউজ করে ফেলছি এই আইপি অ্যাড্রেস গুলো, এবং এগুলো রিপিট হচ্ছে। তুমি তোমার নেটওয়ার্কে করো, আমি আমার নেটওয়ার্কে করি, নোবডি কেয়ারস। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট কোনো রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস এটা হবে না। ফাইন। সো দিস ইজ ওয়ান থিং। আনাদার থিং, ধরো যাক you want to check that whether your machine's network is running or not, that whether your machine's network is active or not.
If you want to check that, then what you will do, you have a command আমরা বোধহয় ডিসকাস করেওছি, that is ping. Okay, ping, then one address we put 127.0.0.0. This is basically known as loop back address. নিজেকে চেক করছি, loop back address. এবং এই যে ping 127.0.0.0, এখান থেকে আমরা 127.255.255.255 এই এন্টায়ার রেঞ্জটাকেই আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লুপ ব্যাক অ্যাড্রেস হিসেবে ইউজ করতে পারি। This entire range is reserved for loopback. Therefore, hosts self address, which is also known as local host address. Okay. And this loopback address is entirely managed by the operating system. Mind it. This loopback address is entirely managed by the operating system. So that is basically loopback addresses. Okay, fine. If you have any question, please ask me. Next, we will try to see the basic structure of a IPv4 packet. That means actually when information travels in a network, it travels from one node to another node. That means you can think it of as one network to another network, one router to another router. And most often, these messages are traveled in a form of data packet. Now, this traveling of information, this method from one node to another node, how these packets are traveled, how this information is traveled, it is known as switching technique. আমরা বলি switching technique. এবং এখানে মেইনলি দু ধরনের সুইচিং টেকনিক ইউজ হয়। মানে আমি বলতে চাইছি একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে ইনফরমেশন কিভাবে ট্রাভেল করবে, এই যে মেথডটা, এই মেথডটার নাম সুইচিং। এবং এইটা দু ধরনের সুইচিং টেকনিক হয়। একটাকে আমরা বলি সার্কিট সুইচিং, আর একটাকে বলি স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এই টপিকটা নিয়ে আমরা এরপরে আলোচনা করব। জাস্ট আজকে আমি বোঝানোর জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু বলছি। এখন ঘটনা হচ্ছে এই স্টোর আর ফরওয়ার্ড সুইচিং এর মধ্যে আমি দু ধরনের সুইচিং টেকনিকের কথা বললাম, একটা সার্কিট সুইচিং, একটা স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং এর মধ্যে একটা সুইচিং মেথডের নাম হচ্ছে প্যাকেট সুইচিং। তাহলে আমি বললাম এরকম সুইচিং, এটাকে আমরা দুভাগে ভাঙতে পারি। একটা হলো সার্কিট সুইচিং,
একটাকে আমরা বলি স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং। এই যে স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং, এই স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সুইচিং কে আবার আমরা দুভাগে ভাঙতে পারি। একটাকে আমরা বলতে পারি মেসেজ সুইচিং, আরেকটাকে আমরা বলতে পারি প্যাকেট সুইচিং। ওকে, আরেকটাকে আমরা বলতে পারি প্যাকেট সুইচিং। তো দু ধরনের মেন সুইচিং টেকনিক, মানে দুটো টাইপে ডেটাগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে ট্রাভেল করতে পারে। ওকে, এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা এই প্যাকেট সুইচিং এর উপর আপাতত কনসেন্ট্রেট করি। বাকিগুলো কিভাবে কাজ করে আমরা যখন সুইচিং টেকনিক পড়বো ইন ডিটেলস তখন দেখবো। আপাতত বোঝার জন্য আমরা প্যাকেট সুইচিং এর উপর কনসেন্ট্রেট করি। তো প্যাকেট সুইচিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো ডেটাটা ফ্রম ওয়ান নোড টু অ্যানাদার নোড যখন ট্রাভেল করছে একটা রাউটার থেকে আরেকটা রাউটারে, ডেটা যখন ট্রাভেল করছে তখন ডেটা ইজ ট্রাভেলিং ইন ফর্ম অফ আ প্যাকেট অ্যান্ড ইন IPv4 প্যাকেট। যদি IPv4 আমরা ইউজ করি তাহলে IPv4 প্যাকেট স্ট্রাকচারে যেটা ট্রাভেল করছে। নাও হোয়াট ইজ প্যাকেট? কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ প্যাকেট? প্যাকেট মানে কি সেই প্যাকেট যে প্যাকেট করে আমরা বাজার থেকে মাছ কিনে আনি? নট লাইক দ্যাট। বেসিক্যালি প্যাকেট মানে হচ্ছে একটা এন্টায়ার মেসেজ। ধরা যাক এই একটা এন্টায়ার মেসেজ আছে যার সাইজ হয়তো মেবি আমি বললাম 10 KB। একটা এন্টায়ার মেসেজ আছে যার সাইজ হচ্ছে 10 KB। কোনো একটা পার্টিকুলার নোড থেকে সেই মেসেজটা জেনারেট করেছে। এই মেসেজটার একটা সোর্স অ্যাড্রেস আছে, এই মেসেজটার একটা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস আছে। ঘটনা হচ্ছে এই মেসেজটা যদি 10 KB হয় তবু ঠিক আছে, কিন্তু মেসেজটা যদি 10 MB হয় তাহলে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ তৈরি হয় সেই মেসেজকে নেটওয়ার্কে ট্রাভেল করানোর ক্ষেত্রে। মানে লেন্দি মেসেজের ক্ষেত্রে দেয়ার আর সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, যে ওই লেন্দি মেসেজ যখন ট্রাভেল করবে তখন কিছু প্রবলেম অকার করে। প্রবলেমটা অনেকটা, তোমার যদি মনে থাকে আমি অপারেটিং সিস্টেম পড়িয়েছিলাম তোমাদের হয়তো, আমরা দেখেছিলাম ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যে সিপিইউ শিডিউলিং ছিল, সেই ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে একটা প্রবলেমের নাম বলেছিলাম কনভয় এফেক্ট। ইয়েস, কনভয় এফেক্ট। তো এখানেও সেরকম ধরনের কনভয় এফেক্ট হতে পারে। মানে বড় মেসেজ যদি একটা যায় তাহলে ছোট মেসেজগুলোকে অনেকক্ষণ ওয়েট করে থাকতে হতে পারে। একটা বড় মেসেজ যখন ট্রাভেল করছে ফ্রম ওয়ান নোড টু অ্যানাদার নোড, ছোট মেসেজগুলো অথচ ইম্পর্টেন্ট তারা হয়তো ওয়েট করে আছে। তো এইসব প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য আমরা যে কনসেপ্টে এলাম সেটা হলো এই মেসেজগুলোকে আমরা তখন ছোট ছোট প্যাকেটে ভেঙে দিলাম। মানে এই মেসেজটাকে হয়তো আমরা 3টে প্যাকেটে ভেঙে দিলাম, প্যাকেট আই, প্যাকেট জে এবং প্যাকেট কে, 3টে বা 4টেতে ভেঙে দিলাম। ওকে, প্রতিটার হয়তো একটা করে সাইজ হলো, প্রতিটা একটা সাইজ হলো যেটা 10 MB থেকে অবভিয়াসলি কম হবে, 10/3 বা 10/4 হলো। ওকে, বা 10/5 হলো। যদি 10/5 হয় আমি ধরলাম যে 2 MB করে হলো। ওকে, তাহলে এটা কি হলো? তাহলে প্যাকেটগুলোকে আমি মেসেজটাকে আমি ভেঙে দেওয়ার ফলে যেটা হলো আমার মেসেজের লেন্থটা ছোট হয়ে গেল। এবার ছোট মেসেজ ট্রান্সফারের সুবিধা হচ্ছে এইটা যে যদি ছোট মেসেজ ট্রান্সফার করতে কম সময় লাগছে, তার মানে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট মেসেজ চলেও আসে সেও এর সঙ্গে চলে যেতে পারবে, তাকে আমার বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হবে না। তো এই কনসেপ্ট গুলো থেকে প্যাকেট সুইচিং কনসেপ্টটা এসছে। এবার IPv4 এই যে টেকনিক, এই IPv4 এ আমরা প্যাকেট সুইচিং মেকানিজম ইউজ করি। সেই কারণে IPv4 যখন তুমি ইউজ করছো তোমার যে ডেটাটা, সেই ডেটাটা তার একটা নির্দিষ্ট প্যাকেট ফরম্যাটে সে নিজেকে ফর্ম করে নেয়, সে নিজেকে তৈরি করে নেয়। যে তোমার যে অরিজিনাল ডেটাটা, সেই অরিজিনাল ডেটাটা একটা IPv4 এর যে একটা নির্দিষ্ট প্যাকেট ফরম্যাট আছে, সেই প্যাকেট ফরম্যাটে
নিজেকে কনভার্ট করে নেয়, তারপরে সেই প্যাকেট ফরম্যাটে ডেটাটা ট্রান্সফার হয় ফ্রম ওয়ান নোড টু অ্যানাদার নোড। নাও সেই প্যাকেট স্ট্রাকচারটা কি? সেই প্যাকেট স্ট্রাকচারটা যদি জেনারেলাইজ হইতে আমরা দেখি, তাহলে সেটা হচ্ছে এরকম। মানে আমি বলছি আইপি v4 প্যাকেট স্ট্রাকচার। বাই দ্য ওয়ে, থ্যাংক ইউ, ওই যে ওই কনভয় এফেক্টটা মনে আছে। সো v4 এর যে প্যাকেট স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে এইরকম। প্রথমে থাকবে আইপি হেডার, আর তারপরে থাকবে ডেটা। ডেটা মানে এটা ইউজার ডেটা, মানে ওই প্যাকেটগুলো ভেঙে যে প্যাকেটগুলোর যে ডেটা, ইউজার ডেটা, যেটা যেটা অ্যাকচুয়ালি ইউজার সেন্ড করতে চাইছে মেসেজটা। মেসেজ মানে মেসেজটা কিন্তু এখন প্যাকেটে ভেঙে গেছে, সেই প্যাকেটের মধ্যে যে ইনফরমেশন সেটা এইটা, আর এইটা হচ্ছে আইপি রিলেটেড ইনফরমেশন। এই যে আইপি হেডার, এই আইপি হেডারটা এবার দেখতে কিরকম সেটা আমরা একটু দেখবো। দেখো কত রকম ইনফরমেশন মেনটেন করে একটা প্যাকেট একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে ট্রান্সফার হয়। জাস্ট সি হাউ মাচ ইনফরমেশনস আর মেনটেন্ড ওভার দেয়ার। ওকে, হাউ মাচ ইনফরমেশনস আর ওভার আই মিন মেনটেন্ড। তো আমি কিন্তু এই আইপি হেডারের কথা বলছি। ডেটা তো ইউজার ডেটা, এখানে তো আমার কিছু করার নেই। ওকে, আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট আইপি হেডার। তো আইপি হেডারে বেসিক্যালি আমার কাছে কি কি থাকে, আমি যদি দেখানোর চেষ্টা করি। ফার্স্টেই থাকবে ভার্সন। ভার্সনটা কি? ভার্সন নাম্বার অফ ইন্টারনেট প্রোটোকল what this packet is using, that means version 4. ওকে, আইপি তো দুটো ভার্সন, ভার্সন 4 আর ভার্সন 6 এখনো পর্যন্ত। তো ভার্সন 4 তো এখানে থাকবে 4। নেক্সট থাকবে IHL। what is IHL? Internet header length, that means length of the entire IP header। এই যে IP header তার লেন্থটা কতটা, সেইটা কত বাইট, কত বিট, সেইটা। ওকে, ফাইন। নেক্সট থাকবে ডিএসসিপি। ডিএসসিপি বলে একটা জিনিস থাকবে। ডিএসসিপি, what is DSCP? Basically differentiated services code point. Basically it will indicate the type of service, what type of service this IP address is providing. Actually type of service বললে বিভিন্ন কথা আসে, সেখানে কোয়ালিটি অফ সার্ভিসও ম্যাটার করে। তো আপাতত খুব ডিটেলসে না গিয়ে আমরা জাস্ট ডিএসসিপি, এটা টাইপ অফ সার্ভিস, কি ধরনের সার্ভিস এ প্রোভাইড করছে সেইটা। নেক্সট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইসিএন। ইসিএন ইসিএন ইন্ডিকেট করছে এক্সপ্লিসিট কনজেশন নোটিফিকেশন। It is very important, explicit congestion notification. That means it is carrying the information about the congestion seen in the route. তুমি এখান থেকে একটা জায়গায় যাবে, তোমার ডেটাটা একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে যাবে, যখন যাবে সে একটা রুট ফলো করে যাবে এবং ইন্টারমিডিয়ারি নোডস এর থ্রু দিয়ে যাবে। সেই ইন্টারমিডিয়ারি নোডস এর থ্রু দিয়ে, মানে ওই যে টোটাল এন্টায়ার রুটটাই যদি কোথাও কনজেশন থাকে, মানে কোথাও যদি ডেটা কনজেশন থাকে, এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো ডেটা কনজেশন মানে আমি কি বলছি। যেমন নেটওয়ার্ক ট্রাফিক, যেমন আমার ট্রাফিক জ্যাম হয়, সেরকম নেটওয়ার্কে যদি জ্যাম থাকে, তাহলে সেই ইনফরমেশনটা এখানে ইন্ডিকেট করবে ইসিএন, এক্সপ্লিসিট কনজেশন নোটিফিকেশন। ওকে, আর কি থাকবে? আর থাকবে টোটাল লেন্থ। টোটাল লেন্থ, টোটাল লেন্থ কি? লেন্থ অফ দ্য এন্টায়ার আইপি প্যাকেট ইনক্লুডিং দি আইপি হেডার এন্ড আইপি পেলোড। মানে এইখানে আমি বলেছিলাম, এখানে আমি বলেছিলাম যে ইন্টারনেট হেডার লেন্থ, ওটা ইন্ডিকেট করবে এই পার্টটার লেন্থ কত।
টোটাল লেন্থ ইন্ডিকেট করবে এই পার্টটা প্লাস এই পার্টটা মিলিয়ে লেন্থ কত। ঠিক আছে, ওকে, এখানেই শেষ নয়, এরপরে থাকবে আইডেন্টিফিকেশন। হোয়াট ইজ আইডেন্টিফিকেশন? Identification means if IP packet is fragmented during the transmission, যদি প্যাকেটটা আবার ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায় during the transmission, all the fragments contain the same identification number to identify the original IP packet they belong to. Okay, কোনো কারণে আইপি প্যাকেট যদি আবার ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যায়, তাই একটাই আইপি প্যাকেট সেটা ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে গেছে, বিভিন্ন ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে, তো তাকে তো আবার রিঅ্যাসেম্বল করতে হবে। তো সেই কারণে তাদের সবারই তখন একটাই আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, সেম আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হবে, যাতে তাদের রিকালেকশন করা যায়। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি identification field is. Okay, next is flag. Next is flag. Now it is what? Basically, as required by the network resources, আমার নেটওয়ার্কের যা দরকার, সেই নেটওয়ার্ক রিসোর্সের যা রিকোয়ারমেন্ট, if IP packet is too large to handle, একটা IP প্যাকেট যদি অনেক বড় হয়, তখন এই ফ্ল্যাগ বলে দেবে যে সেই প্যাকেটটা ফ্র্যাগমেন্টেড না ফ্র্যাগমেন্টেড নয়। এই ফ্ল্যাগ দেখে সিস্টেম বুঝতে পারবে যে প্যাকেটটা ফ্র্যাগমেন্টেড না ফ্র্যাগমেন্টেড নয়। ধরা যাক ফ্র্যাগমেন্টেড হলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু 0 থাকবে, আর ফ্র্যাগমেন্টেড না হলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 থাকবে, লাইক দ্যাট। সো দ্যাট ইজ অ্যান আইডেন্টিফিকেশন again, which will identify that whether this packet is fragmented or not. Okay, so that is flag. Next is fragment offset. Next is fragment offset. What is fragment offset? Basically, it will tell that exact position of the fragment in the original IP packet. মানে কত নম্বর ফ্র্যাগমেন্ট এটা, আইপি প্যাকেটটার এটা কত নম্বর ফ্র্যাগমেন্ট, 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, সেটা ইন্ডিকেট করবে। ওকে, ফাইন, এটা গেল। Let me check how many time আছে একটু এখনো। Okay, fine. So next is time to live. That is another heavy, another important information. Time to live. Okay, what is time to live? Basically, to avoid the looping in the network, একই নেটওয়ার্কের মধ্যে লুপিং মানে ঘুরছে, every packet is sent with some time to live value set, মানে একটা হাইয়েস্ট টাইম থাকবে সেট করা, যেই টাইমের মধ্যে প্যাকেটটা রিচ করবে। So time to live this value, which will tell the network that how many routers this packet can cross. মানে আমি এই রাউটিং পয়েন্ট RI থেকে এই রাউটিং পয়েন্ট RJ তে আমার প্যাকেটটাকে পাঠাবো। there are intermediary routers, অনেক ইন্টারমিডিয়ারি রাউটার আছে। আমি বললাম যে আমার RI থেকে RJ তে যেতে 1 2 3 তিনটে মাঝখানে আমি পাবো, তিনটে রাউটার থাকবে, টোটাল তিনটে রাউটার ও যাবে। তাহলে আরো প্রেসাইজলি বললে RI থেকে RJ এর মধ্যখানে আমরা দুটো রাউটার পাবো। এই পাথটাকে আমি ফলো করছি, দুটো রাউটার পাবো সাপোজ, তাহলে সেটা হবে এই টাইম টু লিভ, যেখানে সেট করা থাকবে দুটো রাউটারের পরে থার্ড রাউটারটাই তোমার ডেস্টিনেশন। সো দ্যাট ইজ টাইম টু লিভ। এটাকে আমরা অনেক সময় হপ কাউন্ট বলি, হপ কাউন্ট বলি, যে 2, এটাকে হপ কাউন্ট বলি, একটা করে রাউটার ট্রাভেল করছে, হপ কাউন্ট 1 করে রিডিউস করছে।
যখন hop এর value 0 হয়ে যাবে, that means it will indicate that you have reached the destination. That means packet has reached the destination. That is time to live, TTL. Next is next যে ভ্যালুটা থাকবে, যে ইনফরমেশনটা থাকবে, that is protocol information. Protocol information, that means it will tell the network layer that at the destination host to which protocol this packet belongs to. Okay, therefore the next level protocol মানে আমরা বলতে পারি এটা ICMP মানে আদার কি প্রোটোকল, নেক্সট লেয়ারে আদার কি প্রোটোকল ইউজ হচ্ছে এর সঙ্গে। ICMP দেয়ার আর ডিফারেন্ট প্রোটোকলস, ICMP নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রোটোকল আছে, আমরা দেখবো পরে, TCP, UDP, ICMP, তো সেই সব প্রোটোকল ইনফরমেশন গুলো ক্যারি করবে, কি কি প্রোটোকল ইনফরমেশন ও নিয়ে রেখেছে। নেক্সট এরপরে থাকবে হেডার চেকসাম। হেডার চেকসাম, এই হেডার চেকসাম ইজ বেসিক্যালি it is related to এরর ডিটেকশন, এরর কারেকশন মেকানিজম। অ্যাকচুয়ালি মানে যদি কোনো এরর অকার করে, সেই এররটাকে ডিটেক্ট করার জন্য এরকম ধরনের চেকসাম ইউজ হয়। তো সেই এরর ডিটেকশনের জন্য এটা। এরপরে থাকবে সোর্স অ্যাড্রেস, আর তারপরে থাকবে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস। প্রথমে থাকবে সোর্স অ্যাড্রেস আর তারপরে থাকবে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস। এইভাবে টোটাল সোর্স অ্যাড্রেস মানে বুঝতেই পারছো কোথা থেকে প্যাকেটটা আসছে, ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস মানে কোথায় প্যাকেটটা যাবে। তো এই এত কিছু ইনফরমেশন ক্যারি করে এই আইপি হেডার পার্টটা। এবং all these informations you can understand that it is important to error freely transfer of a packet from one node to another node. So this is basically IPv4 packet structure. IPv4 এর প্যাকেটের এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার। All these informations it carries and all these informations are vital. Okay. So